ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ Let's actually get back to the okay, we can start. Today we discuss about last class I gave you a presentation friends to chat to. That presentations will be done by PowerPoint. The PowerPoint right? So you'll present it on Monday. Monday will be presentation day. Monday will be a presentation day. So everybody should present it in a very clear way. Is that no? ስለዚህ በፓወርፖይንት ተዘጋጁ ሞሪት ይሻላል ኢንትሮዳክሽን ይኖራል ቦዲ ይኖራል ኮንክሉዥን ይኖራል it has 3 parts your presentation should have 3 parts introduction body and conclusion part man so on Monday አልተዘጋጀው የሚል ሰው መኖር የለበትም ማለት ነው because ሰኞ ፕሪቪሌጅ ስለሚሰጣቸው አንዴ ነው የሚሰጠውና እንደሌላው ክላስ በተለያየ ጊዜ ማድረግ አይቻልም ፕሬዘንቴሽን ሲባል አንዴ ነው ሁላችሁና ሰኞ መስት ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ማሳሰቢያ ነው so we can start our today's class last time today we start chapter 4 by the way I send you this material ይሄ ማቴሪያል ልላችኋለሁ በኋላ የላኩላችሁ እስከ chapter 3 ነው እዛችሁ ነው chapter 3 ድረስ ነው chapter 4 እና 5 6 ልክላችኋለሁ ዛሬ ማለት I will send you after class chapter 4, 5, and 6. All right. Today's topic will be is a unit 4 will be recruitment. Recruitment ማለት በአማርኛ ምንድነው? መመልመል ማለት ነው። ሰራተኞችን መልመላ እንዴት ሰራተኛ እንቀጥራለን፣ እንዴት መመልመል እንቀጥራለን የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው ዛሬ chapter 4 ላይ ሰራተኛ እንዴት እንመለመላለን። The objectives What is the objective of this unit? After studying this unit, you can PowerPoint write it. After studying this unit, you will be you will be able to define recruitment. Recruitment, what does it mean to recruit? Recruitment, what does it mean? Then we will cite the steps in the recruitment process. The recruitment process are steps. So we'll see what are the steps in the recruitment process one. This is a very important one. As I told you last time, the 3 concepts in human resource management, source to basic concepts, source to purpose, organizations, and the people. So people are very important. So just in otherwise the company will not be productive, right? So let's say so high is very important. Manpower is very effective manpower. If you have effective and well-trained, educated manpower, indirectly it means the company will be more productive, right? And efficiency and competence. Recruitment is very important topic here. The third objective of this unit is you will understand at the end of this lesson, you will understand the prerequisites of a good recruitment policy. There is a policy, so we learn this policy and you will understand what is the policy of this recruitment. Then you will describe the various sources of recruitment. Sources are internal and external source. We discuss these things later. So what are the source of recruitment? Source The other one, at the end of this course, this unit, you will be able to understand the methods through which prospective candidates may be recruited.
how prospective candidates may be recruited, we'll see. Then you will point out the various factors affecting recruitment. There are some factors which affect recruitment. At the end of this unit, you will understand this one. The objective. By the way, objective is very important. በእያንዳንዱ ዩኒት ላይ ኦብጀክቲቭ አለ። የእያንዳንዱ ዩኒት ኦብጀክቲቭ ካወቃችሁ ስታጠኑ በዛ ኦብጀክቲቭ መሰረት ፈተናም ሲወጣ በኦብጀክቲቭ መሰረት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ላይ ትኩረት ታደርጋላችሁ። ፈተና ሳወጣ ኦብጀክቲቭን መሰረት አድርጌ ነው የማወጣው በየዩኒቱ ላይ ያለው። ለዛ ነው እያብራራሁላችሁ ያለው እንጂ ማንበብ ትችሉ ነበር ራሳችሁ። ኦኬ ሌትስ ፕሮሲድ። So you must understand the objective. It's okay. 4.1 recruitment meaning. Many scholars say different thing. Many scholars say different thing about recruitment, but the concept is the same. Concept to handle. Edwin B. Filippo, የሚባል scholar, the recruitment define ያደረገው recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organizations. This is what Edwin B. Filippo said, right? This is the first definition. Recruitment ማለት ተቀጣሪዎችን ሰርች የምናደርግበት አንደኛው ሜተድ ነው። ሁለተኛ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? በዚህ እንትን ስቲሙሌት እናደርጋቸዋለን አፕላይ እንዲያደርጉ ማለት ነው። ወደ ድርጅቱ አፕላይ እንዲያደርጉ stimulate, stimulate. Yeah, you will motivate or stimulate the employees to apply to your organizations. So it's a process of searching, man. Searching what? Searching prospective employees and competent one. Competent, effective, experienced. Okay? Actually, you will have different criteria, sir. This is the first and scholar. Lord said, scholar called Lord, recruitment is a form of competition, just as corporations compete to develop, manufacture, and market the best product or service. So they must also compete to identify, attract, and hire the most qualified people. The most what? The most qualified people. Recruitment is a business. It's a business, and it's a big businessman. This is what Lord said. ስለዚህ እነዚህ ብዙ ዲፊኒሽኖች አሉ። የተለያየ ስራ ያሉት ይህን ታነባላችሁ። አክቹዋሊ እኔ ግን አጠር ያለች ዲፊኒሽን ልስጣችሁ እዚህ ጋር። እኔ ማለት እኔ ሰጠው ሳይሆን አክቹዋሊ I'm sorry to say. So there's a very short definition here. I want to recommend you to read comprehensive definitions here. What's recruitment? If definition ብትይዙ በቂ ነው። In human resource management, definition ብትይዙ በቂ ነው። In human resource management, recruitment is the process of finding and hiring the best and most qualified candidate for a job opening. Dr. Travias, it's a process of finding and hiring the best man, the best and most qualified. Actually, you will set the criteria in a timely and cost-effective manner. Recruitment cost effective one element, cost effective and by timely on a man. Timely actually what detail. So this is one of the definition. It can also be defined. It's the same thing actually. It is the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for a job in organizations. The under definition but the very important thing is the concept. Definition sounds not memorizing the definition. So what I would like to advise you is to have the concept to understand recruitment. I think you are following me. Source of recruitment this is a very key point. Source of recruitment. There are two sources, internal and external sources. Internal sources is transfer and promotion. What does internal source mean? Steve, who's going to participate? It's artificial. What does internal source mean? Any students? Internal source. Yes. Internal source will man. Exactly. Okay.
እሺ ኢንተርናል ሶርስ ማለት እንግዲህ ከዛው ከኦርጋናይዜሽን ውስጥ መጀመሪያ ማስታወቂያ የሚወጣው እዛው ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ይመስለኛልና አንድ ያንን ኳሊፋይድ የሆነ ለዛ ክፍት ለሆነ የሥራ ቦታ ኳሊፋይድ የሆነ ሰው ውስጥ ኦሬዲ ካለ ያንን ሰው ፕሮሞት እናደርገዋለን ማለት ነው። ውስጥ ግን ከሌለ ያው ወደ ኤክስተርናል ሶርስ እንሄዳለን ማለት ነው። ፐርፌክት ትክክል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቅድሚያ መስጠት የሚኖርበት ለኢንተርናል ሶርስ ነው። ኢንተርናል ሶርስ ማድረጋችን አድቫንቴጅ አለ፣ የራሱ አድቫንቴጅ በኋላ ግሩፕ ወርክ ሰጣቸዋል። ግሩፕ ዲስከሽን ዋን ቲንግ ኢት ኢዝ ታይምሊ ነው። ሁለተኛ if you make internal source, if you get employees from internal source, it has an advantage for the company, right? Because he or she knows about the background, the work habits of the company, about the work situations, right? About the environment one. Rather than bringing somebody new for the employee, it is unadvisable to promote, to promote or transfer somebody in the same company one, or from other branch. You can bring from other branch, even if you don't have anybody who competes for the design job, madam. Okay. So the internal source is more appreciable. Okay, so thank you, Guzacho. So there are two recruitment source, internal. By internal source, transfer. You transfer. What does it mean? For instance, if Dashin's bank branch, which is working at Piazza branch, may recruit from Howlett branch one, right? If there are competent right? In the same branch, so the bank can recruit market. I think very simply, external source. Look at the PowerPoint external source, recruitment at factory gate. If you are a manager in a certain factory, so the very simple way, especially for the factory, labor, it can be construction areas, can be factories, right? The factories. So you can post, right, your vacancy where? On the gate ማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ አንዳንዴ ኮንስትራክሽን ቦታዎች ላይ ወይ ፋክተሪ ላይ ውጭ ላይ ይለጥፋሉ ማለት ነው። ውጭ ላይ አጥር ላይ ማለት ነው። So that's one way of getting, especially to get the labels. Professionals ብዙ ጊዜ እንትን አንልም። If you post, professionals on the gates, it may not have a good implication ማለት ነው. The other thing, the professionals may not easily be found around that gates man, the gate sayon labor name, especially labor workers. The second one, external source, casual callers. What does casual caller mean? What does casual caller? Any student, any new students? Except that. ተሳተፉ የሚመስላችሁ እኮ መናገር ነው፣ ችግር የለም። You can try. Casual. ተው ቪዲዮአችሁ ቢታይ ጥሩ ነው። ተው ያው ነው አይቆጥርም። ያው ነው the same thing ነው። If I see your video, your photograph, picture, I can easily understand whether you have understood the lesson or not, because of facial expression is very important one. So the photo conjugation. Marit, can you try? Casual. Marit, yes, ma'am. Exactly. What do you think of this? እኔ እንደሚመስለኝ ምንድነው የኛን አድቨርታይዝመንት አይተው ፕሮሞሽናችንን አይተው ከሚደውሉ ሰዎች ሪክሩት የምናደርግበት ሜተድ መሰለኝ። the other things እንዳጋጣሚ ሰራተኞች ሊደውሉ ይችላል። ለምሳሌ ስራ አለ ብለው በካምፓኒው ስልክ ይደውሉ፣ ያ ካዡዋል ነው ማለት ነው።
it's not, you know, expect man ነው ፕላን ያልሆነ ማን ካዥዋል አልፎ አልፎ ደውሎ ቼክ የሚያደርገው ለምሳሌ አቪዬሽን ኮሌጅ አስተማሪ ከፈለጋችሁ ብሎ ሰው ሊደውል ይችላል ያንን ስልክ ይመዘገባል ማለት ነው ስለዚህ ስልክ ተይዞ ሊደወልላቸው ይችላል እነሱን በአጋጣሚ ይደውላሉ ስራ ካለ ነው ካምፓኒ ውስጥ ነው that is a casual caller the service advertisement አጋላቸው you advertisement you advertise man for instance there are different you know notice boards advertisements man like Arat Kilo Piazza Stadium the place where a crowd of people are available in a very center place so you can post it I don't know advertisement አንደኛ ነው ሁለተኛው advertise የሚደረግበት you can use also thanks to technology nowadays you can use social media by using social media you can advertise if you want to recruit man by website by any social medias Legal no advertisements number 4 employment agencies nowadays there are many employment agencies so you can contact these agencies so telling them the criteria informing them the criteria that you have already set ስለዚህ ይሄንን ሰራተኛ ፈልጋለሁ እንደዚህ ለምን ያላት እንደዚህ ብላችሁ ብትናገሩ ኤጀንሲዎች ያቀርባሉ ማለት ኤጀንሲዎች ካቀረቡ በኋላ እናንተ ሪክሩት የምትፈልጉትን ደግሞ ከዛ ተጣራላችሁ በፈተና ማለት እሺ ግልጽ ነው እስካሁን I think it's clear number 5 management consultants there are some companies which are working and like you know being a management consultant so you can consult these management consultants consult አላችሁ so you can get employees man ሰራተኛ ታገኛላችሁ ማለት the 6 is educational institutions ይሄ ብዙ የተለመደ አይደለም አሁን እንኳን ጥሩ ነው you know nowadays it's good actually educational institution for instance now hotel management I think hotel management yeah for instance if Capital Hotel wants to hire a reception so the hotel can negotiate can contact National Aviation College man for the reception areas for managers for different you know hotels professionals ከዛ aviation college ለካፒታል ጋር አግሪ አድርገው በአግሪመንት መሰረት እንደዚህ አይነት ሰራተኛ ግራጁዌት ሲደረግ በየአመቱ አሁንም አለ ብያስባለሁ አክቹሊ አለ እንደው አንድ ስብሰባ ላይ ሰምቻለሁ National Aviation College is working you know in a very great way on this aspect because the college has connection with different hotels and different companies so some companies will come here and you know get qualified employees man more እንደውም የተሻለ ይሄ ነው guys especially if you want to have employees ሼፍ አንድ ሰው ከፈለገ የምግብ ዝግጅት የሚያስተምሩ አሉ እነሱ ጋር ሄዶ ኮንታክት ማድረግ ማለት ኦኬ ልክ እንደዛ it has two dual purpose ባዚህ ሁለት ፐርፐዝ አንደኛው the college the company the educational institutions will advertise itself ማለት ነው አንደኛው ቤኔፊት ሁለተኛው ቤኔፊት ደግሞ ምንድነው the companies or the organizations will get a trained qualified የሆነ ሰው ያገኛል ማለት ነው rather than posting in different areas man so trustworthy የሆነ employees የማግኘት ቻንስ ይኖራል from educational institutions more energetic more motivated right is it clear ስለዚህ ወደፊት እናንተ ሰራተኛ ስትቀጥሩ it's also advisable if you go to educational institutions ማለት ነው right listen actually number 7 recommendations are very important nowadays it's accustomed የተለመደ ነው recommendations nowadays ብዙ ማስታወቂያ አሁን እየቀረ ይመስለኛል ካለኝ experience so recommendation works man በጣም recommendation ይሰራል what does recommendation mean for instance if Bizacho was working at Intercontinental Hotel last year the past 5 years and if he changed his work to his
hotel to capital Kameta, if he came. So if there is a scarcity of receptions at capital hotel, if Gizacho is a very good worker, all right, at capital hotel, the manager can contact Gizacho and he can bring maybe somebody from Intercontinental Hotel man. So the recommendation ብዙ የሚደረገው ምንድነው? በደንብ አዳምጡ እንጂ ጥሩ ሰው ማለት ታታሪ የሆነ ሰራተኛ። ለምሳሌ እኔ ጎበዝ አስተማሪ ሆኜ እዚህ ጎበዝ ማለት ያው በጥያቄ ምልክት ላይ ጥሩ ወይ ኮሚትድ የሆነ አስተማሪ ከሆነ እኔ ማቀውን አስተማሪ ከሌላ ኮሌጅ ሪኮሜንድ ላደርግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተቀባይነት ይኖረኛል። but if I am not hard working teacher, even the college may not ask me to recommend my friend man. ይሰማችሁ? ስለዚህ ሪኮሜንድ ለመደረግ አንተ ወይም አንቺ ጥሩ ሰራተኛ መሆን አለባችሁ። ሌላ ሰው ለማምጣት ማለት ሪኮሜንድ አድርጋችሁ ካልሆነ ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። ይተግባባል። ሄሎ ዮሐንስ ግልጽ ነው። ሄሎ አዎ ግልጽ ነው። ለፊቴ ግዛቸው ዘመን ሄዶም ስላላችሁ ነው ተገሽ ግልጽ ነው። እሺ ቼክ እያደረኩ ስለሆነ ለምን መሰላችሁ ይሄ ስለማንተያይ በቃ አንዳንዴ የምታዳምጡኝ አይመስለኝም። ያው ካርደን ልምድ ፍለክት ስናስተምር ስለቆየን ብዙዎቻችን ለዛ ነው ፎቶ የምትባሉት ያው እንዲብላችኋል። እሺ ቴንክ ዩ እንቀጥላለን። ሪኮሜንዴሽንስ እንደዛ ነው። ነምበር 8 ሌበር ኮንታክት ሌበር ኮንታክተርስ ልክ እንደቀደሙ እንዳልኳችሁ እዛ ጋር ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ኮንታክት እንደሚያደርጉት ሌበር ኮንታክተርስ ይችላሉ። ሌበር ኮንታክተር ያው ምንድነው አማርኛ ምንድነው? የቀን ሰራተኛ በግብር በሰራተኞች ማለት የሚያገናኘው እንግዲህ ሰምነናል። ነምበር 9 ቴሌካስቲንግ አለ። so you can make it by telecasting in external sources። እነዚህ አመጣለሁ ፈተና ላይ actually most of the times you have to read external source ምንድነው internal source you have to መለየት differentiate ማለት ነው። Very good, my dear students. Excellent class. Now we proceed to source of recruitment in London, Alabama. Very, very, very interesting topic. Source of recruitment, internal source of recruitment. Internal source of recruitment consists of employees who are already on the payroll of a firm. Internal source ማለት ነው ዲፋይን ከተባላችሁ internal sources consist of employees. It consists of employees who are already on the payroll. አሁን ያለ ሰራተኛ ማለት okay, workers, employees who are working right now. payroll ላይ ያሉ ሰራተኞች ማለት ነው። It also includes እሱ ብቻ አይደለም payroll ላይ it also includes former employees የበፊቶቹ ማለት ነው የበፊት ሰራተኞች former employees who have returned to work for the organization. It also includes former employees who have returned to work for the organization. አንዳንድ ሰራተኞች ይወጡና ተመልሰው ይገባሉ ማለት ነው። They left maybe the companies due to different reasons. After they resigned, maybe they came back and they are working now. So you can use እነዚህን መጠቀም ይችላል። former employees የበፊቱ ሰራተኞች ማለት ነው። ወደ ድርጅቱ የተመለሱ ማለት ነው። Recruitment from internal source is done to fill up vacancies through promotion. በፕሮሞሽን ማለት ነው። rehiring ድጋሚ መቅጠር transferring employees within the company ማለት ቅድም እንዳወራችሁ internal source can be done by transferring and what promotional በሁለት መንገድ ነው እንዳትረሱ። It's very good concept. Internal recruitment can be done in two ways, by transferring and by promotion. Transferring, what does it mean? Transferring, for instance, from one branch to another branch or within the same branch, right? Within the same branch. Promotion ማለት ማሳደግ ነው እንደምታውቁት። For instance, how can I explain? For instance, if Gizacho was working by level 3 certificates in a hotel, if he got COC and passed to level 4, ስለዚህ level 4 ወረቀት አለው። level 4 ሲወጣ Gizacho level 3 የነበረው ስላገኘ level 4 ወረቀት COC፣ ስለዚህ በlevel 4 ይወዳደራል ማለት ነው። so promoted ሆነ ማለት ነው። so when updated ስላደረገ እንትኑን ሳላሪው ይጨምራል፣ ፖዚሽኑ ይጨምራል ማለት ነው።
Okay? You understand? Zaman, salam. Okay. ግዛቸው have you question? አዎ ቲቸር አሁን እዚህ ጋር እንትን ዲሞሽንም እንደ ኢንተርናል ሪክሩትመንት ነው የሚቆጠረው ሪክሩት አረግ የሚባለው ዲሞሽን እሱ ምንድን ነው የሚሆነው ኢንተርናል ሶርስ ኦፍ ሪክሩትመንት ነው ወይስ አልሰማሁም ዘቸው አይ ዲሞሽን ኢንተርናል ሶርስ ኦፍ ሪክሩትመንት መሆን ይችላል ኦኬ እስቲ ፎር ኢንስታንስ እንዴት አርጋውም አሁን ዲሞሽን ከስራ ፖዚሽኑ ዝቅ ስናደርገው ማለት ነው አሁን ፕሮሞሽን ከፍ አድርገን አይደል ዲሞሽንም ያው እዛው ኢንተርናል እንደ ኢንተርናል ሶርስ ነው የሚቆጠረው ወይስ ምንድነው እንደሚያል ብዙ ጊዜ ከስራ ዝቅ ማድረግ ባይ ዘ ዌይ ፔናልቲ ቅጣት ነው ባይ ዘ ስለዚህ ለምን ኮንሲደር አይደረግም ቢኮዝ ኢንካም ኢንተርናል ብዙ ጊዜ ቫካንሲ ለማሳደር ነው ላይክ ፔናልቲ ነው የሚቆጠረው ያለው የምናደርገው ሰራተኛ ዲሲፕሊን ችግር ሲኖር አይደል ከማባረር ይልቅና ያ አይቆጠርም በዛ it's not be considered አንዳንድ ካምፓኒዎች ሊያደርጉ ይችላሉ ግን most of the times it's not advisable because ዝቅ አድርገን ሰራተኛ የምናሰራው ከነበረበት ብዙ ጊዜ ምን ሲሆን እንትኑ ሲወርድ ነው አይደል በቃቱ ፐርፎርማንሱ ዝቅ ሲል ናርዶስ thank you for ናርዶስ thank you ይታያል ፎቶግራፍ እሺ thank you so much I think have you understood that Saminat in the class? Is Saminat in the class? Saminat. Solution በትክክል ታሪቻለሁ? Thanks to that. እሺ ቀደም አልነበርሽም መሰለኝ ቀደም you haven't been in the class. አሁን ነው የገባሁት አሁን ነው ያስቸግራል. Welcome to the best class. All right. Okay, it's okay. Let's continue. Okay. So rehiring and transferring employees within the company. Advantage of internal source of recruitment. This is very important. Very, very important. What are the advantages of internal source of recruitment? Advantage. Everything has advantage and disadvantage, as you know, as I told you last time. Advantage of internal source of recruitment. Selecting and transferring existing employees is a similar process. Select and transfer ማለት ያሉትን ኤግዚስት ያደረጉትን ሰራተኞች ያላችሁን ሰራተኞች መምረጥና ትራንስፈር ማድረግ በጣም ቀላል ፕሮሰስ ነው። አድቫንቴጁ ያ what does mean ምን ማለት ነው? ለምሳሌ if you want to post vacancy at 4 ኪሎ notice board it takes maybe 2 weeks or 3 weeks አይደል to get the employees man. It takes time. Gana CV askebutau dawulachu there are different process. Whereas if you make internal source of recruitment it's very easy. It's time consuming one. It's time consuming. So the ያሉትን ያን ሌላው ደግሞ ሞቲቬት መታለው ዘጋ ያለ ይመስለኛል። ሌላው ሞቲቬሽን ነው። ራስ ሞቲቬት ታደርጋላችሁ ማለት ያሉት ሰራተኞች የተሻለ ነገር ተሰጥሉ ማለት Okay, the second advantage. The managers are aware of the talents and abilities of already existing employees. This is very interesting. Interesting me. The managers are aware of the talents. ማናጀሮቹ ያካሉ ሰራተኞች አወዳድረው ከፍ ሲያደርጓቸው ስራ ሲመደቧቸው ኦሬዲ ማናጀሮቹ ማናጀር ወይ ማኔጀሮቹ ምን ያደርጋሉ ያውቃሉ ማለት ነው። ታለንታቸውን እና ችሎታቸውን የሰራተኛቸው ችሎታ ስለሚያውቁ ስለዚህ ቀላል ነው አንድ አድቫንቴጅ ነው ማለት ለምሳሌ ዘመን ግዛቸው ኤዶም የሶስቱ ማኔጀር ቢሆን የሆነ ሆቴል ውስጥ ስለዚህ ዘመን ግዛቸው ኤዶም ምንም እንደሰሩ ብቃታቸው ሁሉ ነገር ችሎታቸው ተሰጥቷቸው ሁሉ ስለማቅ ለኔ ይቀለኛል የሆነ ቦታ እነሱ ለማስቀመጥ ማለት የሆነ ቦታ ማለት ኦሬዲ ዲዛይን ያደረኩበት ቦታ ከደም ባለፈው ወርታ ጆብ ስፔሲፋይ እና ጆብ ስክራይብ ያደረኩበት ቦታ አለ ለዛ ቦታ who is the right person at the right job specification አይደል የሚለው አንዳንድ እዚህ ጋር ብለን ባዳምጥ አንደዚህ ጋር አንዳንድ ካምፓኒዎች ላይ ሰራተኛ ካመጡ በኋላ ነው እንትን የሚሉት መጀመሪያ የሚቀድመው ጆብ ስፔሲፊኬሽን ታውቃላችሁ
ምን አይነት ሰው ነው የሚፈልገው? ለዛ ስራ ነው ሰውን ትምሩት እንጂ ሰውን ትብላችሁ አይደለም። ስራውን ሁለተኛ ክሬት መጀመሪያ ጆብ ነው ዲዛይን የሚደረገው። this is very important concept right ኦኬ አሁን ግዛቸው የሚባለውን ሰው ቀጥሬ ያለው ግዛቸውን የት ነው ማለት ምን ላይ ያደርገው? አሲስታንስ ስራ አስኪያጅ አድርገው ወይስ ምን ላድርገው ብዬ ማሰብ አይጠበቅብኝ። ኦልሬዲ ስራው መጀመሪያ ነው ያለበት። ስራውን ነው ማስቀደም። ጆብ ዲዛይን ይቀርማል። ጆብ ዲዛይን ይቀርማል። ስለዚህ ወደፊት ትሩ ፎርስ ላይ ላመጣ ይችላል። so first job design comes first, then hiring employee comes second one. Thank you. The third one. Internal recruitment service as a tool to boost the morale of employees, as internal hiring creates job and promotion opportunities for existing employees. Last time you know commercial bank, I think only I have no idea about that, but within the macro information they used to make different kind of internal source of recruitment. For instance, from the security ጀምሮና ሴኩሪቲውን ያሳድጋሉ ወደ ቴለር ይመጣል። ቴለር እያለ ይቀጥላል ማለትና it's one way of ስለዚህ እንደዚህ ሲደረግ ኮመርሻል ባንክ ምን እያደረገ ነው? ቡስት እያደረገ ነው። the bank is boosting the morale of the employees ማለት ወደ ተሻለ ነገር ነው። ኦኬ ከፍ ዝቅ ማለት ሳይሆን ከፍ እያደረገ መውሰድ ማለት። ስለዚህ ኢንተርናል ሪክሩትመንት ላይ በጣም ኢንከሬጅ አድቫንቴጁ የሰራተኞቹን ሞራል ቡስት ያደርጋል ማለት ነው። አንዳንድ አይታችሁ ከሆነ ተላላኪ ሆነው ይገቡና ሜሴንጀር አይደል ሜሴንጀር ነው ወይም በጽዳት ይገቡና አንዳንድ ወጣቶቻችን በጽዳት ወይም በሁለተኛ ገብተው ከዛ እያደጉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ግን ዝም ብሎ ማለት ሳይሆን ያው የሚማር ሰው ነው ብዙ ጊዜ most of times ትንሽ ሶርስ ሰርቲፊኬት በትምህርት ነው ብዙ ጊዜ Thank you. ስለዚህ ቡስት ሞራል ያደርጋል። እሺ ኢንተርናል ሃይሪንግ promotes a feeling of loyalty among the employees ምን ማለት ነው? ኢንተርናል ሃይሪንግ ውስጥ የቅጥር ማለት ነው። ኢንተርናል ሲስተም ፊሊንግ ኦፍ ሎያሊቲ ታማኝነት ማለት ነው። በተቀጣሪዎቹ በሰራተኞቹ መሃል ታማኝነትን ይፈጥራል። አንድ ሰው አዲስ ከምታመጡ ይልቅ ያለን ሰው እርስ በርስ ዘው አንደኛ የፋሚሊ it will have family atmosphere environment. Okay, so it will have a loyalty feeling ይኖረዋል ማለት ነው። loyalty means እምነት ማለት ነው። trustworthiness. Okay, all right. Okay, so existing employees are, look at the PowerPoint. Virus is struggling. I'm sorry. Wait for me. እዚህ ጋር አይደለ? ኦኬ ኦልራይት ይሰማል? ግዛቸው ይሰማል? ይሰማል። Thank you. Existing employees are already aware of the company's working methods and don't take a long time to adjust to new positions man. ያ አሁን በአሁኑ ሰዓት ያሉ ሰራተኞች ሲቀጥሩ already aware of ስለ ቅድም ያወራችሁ ስለ working method ስለ environment already ስለሚያውቁ እነሱን ምንድነው አጀስት ለማድረግ ወደ አዲስ ፖዚሽን ማለት ነው። እነሱን አጀስት ለማድረግ እንትን አይደለም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይወስዱም ወይ በአማርኛ ማወራበርም እንዲገባችሁ ስለፈለኩ ነው። እሺ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንትን አይደለም ማለት ነው። it doesn't take long time right to adjust to new positions ቶሎ ወደ መስመር ይገባሉ ማለት ነው። whereas አዲስ ሰው ግን ሲመጣ ያው takes ብዙ ነገር አለ takes ገና environment ውስጥ ይላመድ ቶሎ ወደ ስራው አይገባም ማለት ነውና that is the point. Disadvantage ቀደም ብያለሁ። everything has advantage. Let's talk about the disadvantage of internal sources. What is the disadvantage of internal sources? ቀደም advantage አይተናል. However, this system suffers from certain defects. የተወሰነ ሰፈር የሚያደርግ እንትኖች አሉት ማለት ነው። disadvantage የኢንተርናል there are possibilities that internal source may dry up. ምን ማለት ነው? ኢንተርናል ሶርስ ድራይ አፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው።
ሁሌ ከኢንተርናል ሶርስ የምትቀጥሩ ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ at the end of the day dry up ማለት ላይኖር ይችላል ወደፊት ስትፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ያደርገዋል። ኦኬ ሾርቴጅ ሊሆን ይችላል። it may be difficult to find the request personnel from within an organization ስለዚህ የሚፈልገው ሰው ከድርጅቱ ወደፊት ላይገኝ ይችላል። በሆነ ነገር ስትፈልጉ ኦልሬዲ ብዙ ጊዜ ከዛ የምትቀጥሉ ከሆነ ድራይ አፕ ይሆናል ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅ ነው ኢንተርናል it often leads በዚህ ላስረዳችሁ pointer so it often leads in breeding and discouraging new blood from entering organizations new blood ማለት ያው new person discourage ያደርጋል። አዲስ ሰው አይኖርም ማለት ሁሌ the same people the same face አንዳንድ ዲስአድቫንቴጅ አለው አይደል? ሁሌ the same አንድ አይነት ሰዎች ጋር ሁሌ ሲሰሩ አድቫንቴጅ ማለት ዲስአድቫንቴጅ ማለት አንዳንድ አዲስ ሰው በኤክስተርናል ሶርስ ማምጣት ጥሩ ነው ማለት ነው። ይገባችሁ? because more creative ሊሆን ይችላል በደንብ outstanding effective የሆነ ሰው አንዳንዴ ቻሌንጅ የሚያደርግ ካምፓኒውን ቻሌንጅ ስራ አስኪያጁን ቻሌንጅ የሚያደርግ ሰራተኛ ሊኖር ይገባ ነበር መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ግን ከኢንተርናል ስትሉ ዲስአድቫንቴጁ ይሄ ነው። ዲስከሬጅ ያደርጋል ማለት ነው። አዲስ ሰው እንዳይመጣ ማለት ነው። እሺ ሌላው as promotion is based on seniority the danger is that really capable hands may not be chosen. The likes and dislikes of the management may also play an important role in the selection of personnel. As promotion is based on seniority, the danger is that really capable hands may not be chosen. አንዳንዴ ማኔጅመንት የሚወደውን የሚጠራው አንዳንዴ ያው በፐርሰናል ችግር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ዲስአድቫንቴጅ ኖሮ ይችላል ማለት መስራት የሚችሉ ሰዎች ኦኬ መስራት የሚችሉ ጥሩ የመስራት ሞራል ያላቸው ሰዎች ላይመረጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሜቢ with a negative aspect with the management ማለት ነው right? ስለዚህ ወደፊት ማኔጀር ስትሆኑ እናንተ መስራት የሚችሉትን ወደፊት ማምጣት ማለት ነው። አንደኛ በዘመድ ወይም በጓደኝነት የሚካሄድ ከሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለው ኢንተርናል ላይ ማለት ነው። ኦኬ አንዳንድ ማኔጀር የሚያውቀውን ሰው ብቻ ሊያሳድግ ይችላል። ኦኬ አይቶሽ ለምሳሌ ናርዶስን አይቶ ከማይወዳት ወይም ግዛቸውን ማይወድ ከሆነ አያሳድግም ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰናል is not good really. Actually, since the learner does not know more than the lecturer, ተማሪው ካስተማሪው ብዙ ላይክ ስለሚችል does not know more than the lecturer, no innovations worth the name can be made. Therefore, on jobs which require original thinking, advertising style, designing, and basic research, this practice is not followed. All right, it's not followed. ስለዚህ since the learner does not know the more than the lecturer, no innovation worth the name can be made. አዲስ ኢኖቬቲቭ የሆነ አይዲያ ላይኖር ይችላል ማለት always the same shit man, no original thinking man ቀደም እንዳወራችሁ the same people ሲሆን ክሬቲቭ አይሆንም ሰው always አንዳንዴ ያው ዲስአድቫንቴጁ ስራቸውንም ሊረሱ ይችላሉ kind of very friendly ይሆናል። አንዳንዴ ፍሬንድሊ ሲሆን አይታችሁ ከሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ትውውቅ አይመከርም። ባልና ሚስት ነው እንዲሰራ እህትና ወንድም ነው አንድ ካምፓኒ በተለይ በሆቴል ኢንዱስትሪ የሚፈቀድ አይመስለኝም። ባልና ሚስት ነው አንድ መስሪያ ቤት ወይም ገርል ቦይፍሬንድ ዝክሬ because it affects ስራውን ስለሚበድል። ስለዚህ ዲስአድቫንቴጁ የኢንተርናል ትምህርት አዲስ ኢኖቬቲቭ የሆነ ሰው መምጣት እየቻለ the same people ይሆናል ኢኖቬሽንስ ላይኖር ይችላል ኢኖቬቲቭ የሆነ አይዲያ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጁ ነው። source of recruitment, characteristics of internal source ጥያቄ ላይ ታገኛላችሁ በኋላ እደሰታችኋለሁ። እቺን ጨርስና source of recruitment, characteristics of internal source of recruitment ምንድነው? ጸባዩ characteristics እቺ ወሳኝ ፖይንት ነች። በዚህ ፓወርፖይንቷ በጣም ታምራለች ለማንበብ ታነባላችሁ። characteristics of internal source of recruitment quick process ነው። በኢንተርናል ከውስጥ የውስጥ ማስታወቂያ ወጣች ሰው ሲቀጥሩ ቶሎ ነው ማለት ነው። ቀደም አውቻችሁ አሁን 4 ኪሎ ተለጥፎ 15 ቀን 2 ሳምንት ይፈጅባችኋል። ስለዚህ የኢንተርናል ግን ወዲያው ነው በ3 ቀን በ4 ቀን ማሳደግ ይቻላል። ቶሎ ነው ማለት ነው። Thank you so much my dear students. The second one cheaper than the external recruitment process.
ርካሽ ነው ቺፐር ነው ቺፐር ማለት ሰው አይደለም ባይዘው right cheap no there is no cheap person employee cheaper than the external recruitment process ማለት ለኤክስተርናል ውጭ ማስታወቂያ ስለጠፉ ምን አለ ክፍያ አለ ብዙ ክፍያዎች አሉ ታይም አለ ኤነርጂ አለ ገንዘብ ታውጣላችሁ አይደል ማስታወቂያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሉ ቦታ እዚህኛው ላይ ግን በቀላሉ ልታገኙት ናርዶስን ወደ ሰሚናትን ወደ ሰገነት ማሸጋሸግ ማለት ማሳደግ ማለት ስለዚህ እዛው ስለሆነ ብዙም ነው cheap ነው the process is cheap things cheap ነው works as a tool of motivation for the staff ወሰደች works as a tool of motivation for the staff ስራት ሰራተኛዋ ኦኬ ተምራ የሪሴፕሽን ሰርቲፊኬት ካላት ወይ የኪችን ነው ይባላል በእናንተ ኪችን ኦፕሬሽን ሰርቲፊኬት ካላት ወደ ኪችን ወይ ወደ ሪሴፕሽን ማምጣት ነው ማለት ስራት ያሰራ የነበረችው ልትነው አይደል የሰማችሁ ነው ሁለት ዓላማ ነው አንደኛው ሞቲቬትድ ትሆናለች works as a tool of motivation for the staff እዚህ ላይ በጣም አንዳንዴ የምቆየው በጣም ሳብራራ የምቆየው ሆን ብዬ ነው because በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ሲኖር እቆያለሁ በአማርኛ ብዙ አወራለሁ እሺ ካለኝ ትሬኒንግ እንድታቁማ ፐርሰንት ማለት ሜትር ማለት ወሳኝ ናቸው ይሄ ሪክሩትመንት ማለት ስለዚህ ሞቲቬት ያው አንዳንዴ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ሳይሆን ሪሰርች ቢጠይቅም ብዙ ጊዜ ሰዎች ግን ከውጭ ነው የሚቀናቸው ውስጥ ያለውን ከማሳደግ ይልቅ እንትኑ ውስጥ ያለውን ሰው ከማሳደግ ይልቅ ውጭ ማስታወቂያ መለጠፍ እሱም እንዳለ ሆኖ ጥሩ ነው ግን የውስጥ ደግሞ ማሳደግ አንደኛ ሞቲቬት ይሆናል ሰው ዝቅ ብሎ የሚሰራ ሰው ከፍ ሲል ኦኬ በጣም ሞቲቬትድ ነው ከአዲስ ሰራተኛ የበለጠ ሊሰራ ይችላል ስለዚህ በሁሉም ፊልድ ነው በእናንተ ፊልድ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ባይዘ ኦል ፊልድ በኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል በምን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለዛ ባይዘ እዚህ ጋር ከምን ጋር ይገናኛል ከትሬኒንግ ጋር ይገናኛል ኦኬ ሰራተኞቻችሁን ወደፊት ማናጀርና ስትሆኑ ያው ትሆናላችሁ ስትሆኑ አሰልጥኗቸው ትሬኒንግ ስጧቸው ትሬኒንግ ብቻ ሳይሆን እንዲማሩ ማመቻቹላቸው ለምሳሌ 10% 15 20% ትምህርት ቤት ክፍያ እንዲከፍል ማኔጅመንት ማለት ድርጅቱ እንዲከፍል አለ ባይዘ የኤችአር ስራ ከባድ ነው ወሳኝ ታውቃላችሁ በእኛ ሀገር በዴቨሎፒንግ ኔሽን ብዙ ጊዜ ፍላት ቆራጭ ባለቤት ነው ኦነር እንደዚህ አድርግ በውጭ ዓለም ላይ ኤችአር ነው ወሳኝ ኤችአር ማኔጀር ነው ወሳኝ ግልጽ ነው ማኔጀር ሁሌ እናንተ ከባለቤቱ ጎን ብቻ ሳይሆን መሆን ያለባችሁ ከሰራተኞቹ ጎን መሆን ያለባችሁ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ሌሰን ነው ግልጽ ነው ሁሌ ለባለቤቱ ብቻ ለድርጅት ማለት ያው ኦነር ጋር ብቻ አይደለም ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ የሰራተኞቻችሁን እንትን እንዲያድጉ እንዲለወጡ በጣም እንዲማሩ እሺ ኢንከሬጅ ማድረግ አለባችሁ ማበረታት አለባችሁ እኔ ማኔጅመንት እንትን ከቤት ስራ ጋር ነው የምወስደው የቤት ማስተዳደር ለምሳሌ እናንተ ውስጥ አሁን ያገባ ምናምን ካለ አላውቅም ለምሳሌ የሰራተኛችሁ እንዴት ነው ሁሌ ቤትሽ እንድትሰራ ነው የምታደርጓት እንድትማር ታደርጋላችሁ እንድትማር ማድረግ ይጠበቅባል ልክ እንደዛ ማለት ማኔጅመንት ከቤት ይጀምራል ይባላል በዛ ስለዚህ ሰራተኞቻችሁን ብቁ እንዲሆኑ ሞቲቬት ሆነው እንዲሰሩ በደንብ ኢንከሬጅ አድርጓቸው ባይዘ ውጪ ይላችሁ አዲስ ሰው ከምታመጡ ይልቅ ሞር እንደውም የተሻለው ያለውን ሰው እያሳደጋችሁ መሄዱ ለካምፓኒው ፕሮዳክቲቭ እንዲሆን ይጠቅማል ማለት ነው የውጭም እንዳለ ሆኖ እሺ ሌላው the company's choice is limited to existing the company's choice is limited to existing employees of the company the company's choice is limited to existing employees of the company ስለዚህ የካምፓኒው ምርጫ ዲስአድቫንቴጁ እዚህ ጋር ኢንተርናል ሊሚትድ ይሆናል ማለት ነው የካምፓኒው ምርጫ ባሉት ሰራተኞች ላይ ብቻ ሊሚትድ ይሆናል ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት hiring fresh employees is lost prospective አያችሁ አዲስ የመቀጠር እንትኑ ተስፋ የለውም ማለት ነው ላይ ፍሬሽ ኤምፕሎይስ ሎስት ይሆናል ሁሌ ከኢንተርናል ዲስአድቫንቴጅ ያያለቃላችሁ ኢንተርናል እንትን ሁሌ ስታገኙ ከኢንተርናል ተሰውን ስትሉ አዲስ የማምጣት እንትኑ ቻንሳችሁ በጣም ጠባብ ይሆናል ያ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ያለው ማለት ነው ኦኬ ዲስአድቫንቴጅ ያለው thank you so much ሌላው source of recruitment external source of recruitment ከኢሜላችን በፊት እስቲ በኢንተርናል ላይ ያለ ጠይቁ ዘናባችሁ በዚህ ቀላል ስለሆነ
ጥያቄ በደንብ ጠይቁኝ እዚህ ጋር ሪክሩትመንት ኢንተርናል ላይ አሁን ያለሁት ኢንተርናል ላይ ነኝ if you have any question you can ask አሁን ባየነው ላይ ነው ዲስአድቫንቴጅ ላይ ድራይ አውት ማለት ማለበልስም ሰሚና ታሽ ሰሚና ዲስአድቫንቴጅ ላይ የኢንተርናል ሶርስ ዲስአድቫንቴጅ ላይ የኢንተርናል ሶርስ ማለት ድራይ አውት ስላልገባኝ እሺ ድራይ አውት ማን ይመልስላት ለሰሚናት ሰሚናት has asked me that there is one word which phrase actually which says it dry out ያደርጋል disadvantage internal dry out ማለት ነው ጥያቄው ወደ እናንተ መልስኩ any students ማን ይመልስላት መቤት ከደር ለጋብዘሽ እስቲ let me invite can you answer for some minute መቤት ከደር መቤት ከደር መቤት ባይዞ እየሰማችሁ ዝም አትሉ ማለት ያስባል እየሰማችሁ ዝም ካላችሁ ኃጢአት ነው ማለት ስለሚያደክም ነው ሁላችሁንም መጥራት መቤት is not in the class እሺ ቆይ ግዛችሁ ሌላ ሰው ተለበል ሄርሜላ ግዛችሁ ቆይ ሄርሜላ አቤት ሰላም እንዴት ነሽ አይሰማም ኔትወርክ ስፓት እሺ ግዛችሁ እሺ መልስላት ግዛችሁ እሺ ታንኪ ግዛችሁ ግዛችሁ ሄርሜላ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ኮርስ በላሽ ይሰማኛል ኮርስ በላሽ እሺ እንድታወሪ እሺ ምንድነው አሁን ተማርነው ሄርሜላ ስለምንድን ነው ሄርሜላ ስለምን ተማርነው ብዙዎቻችሁ አይሰማችሁም ዝም ብለን እሺ ሶኪ እሺ ግዛቸው ቴንክ ዩ እሺ እንትን ጆብ ስፔሲፊኬሽን እናወጣለን አይደለ የሆነ ስኪል ኖሌጅ ታለንት የሆነ ሪኳየርመንት ስለዚህ ያንን ጆብ ስፔሲፊኬሽናችንን የሚያሟላ ሰው የሆነ ሳለ እናጣለን ያልቅብናል ምርጫ ሪኳየርመንቶቹን ፉልፊል የሚያደርግ ሰው ኢንተርናል ላይ ስናጣ ወደ ኤክስተርናል ሽፍት የምናደርግበት ሲቹዌሽን ላይ እንደርሳለን ማለት ነው ሰሚላት እሺ ቻርልስ ከሺ ሰሚላት ታላደስኩት አይ ደስ ተሻው ይዛችሁ ኦኬ እንደዛ ነው thank you more ደግሞ ታነጋለሽ ነው እሺ thank you so much ሌላ is there other question on internal recruitment ከስር እንድትጠይቁኝ ነው እንዳይበዛባችሁ internal ናርዶስ አቤት ሰላም ነው ሰላም እሺ እየተከታተልሽ ነው are you following the lesson ጎበዝ ነሽ አንቺ ግን ተሳተፊያለሽ መሳተፍ ይቀርሻል thank you እሺ thank you so እንቀጥል external source of recruitment ያየን external source of recruitment external source of recruitment refer to the source that lie outside or exist external to the organization exit no sorry exit external to the organizations external source ማለት ያቀደም እንዳወራው outside ማለት lies out of the company ማለት ፖስት የምታረጉት ማስተባበያ አድቨርታይዝመንት መስጠት ውጭ ላይ መለጠፍ ሶሻል ሚዲያ እና ከውጭ ሰራተኛ ስታገኙ ኤክስተርናል ይባላል ማለት ግልጽ ነው ሲምፕል በዚህ ኮርስ ብዙዎቻችሁ ይሄን ማምጣት አለባችሁ ካጠናችሁ ማለት ቀላል ነው እና በዚህ ወሳኝ ትምህርት ነው ሶርስ ኦፍ ኤክስተርናል ሪክሩትመንት ምንድን ናቸው ሶርሶቹ ቀደም ሲጋጫው what are the internal source of internal recruitment አራያችሁ ቀደም ያስተማርኩን ቼክ ያደርጉ we have seen that there are sources of internal recruitment what are the source of internal recruitment
አሁን ጉብዝና እዚህ ጋር ነው። requirement of at factory gate recruitment at factory gate casual callers advertisement no. Okay, my very good. My question is source are internal recruitment source are what are the source of internal recruitment? አንቺ መለሽ ሌላ ስለሆነ ነው። other students except ግዛቸው በስተቀር ሌላ other students ቀደም አውርቻለሁ። ኢንተርናል ሶርስ እንደውም ትዝ ይላችኋል ሞራል እንዲኖራቸው እንዲያርጉ ከአንድ እንትን ወደ አንድ እንትን ለምሳሌ ዳሽን ባንክ ብዬ ቅድም ሳይስተዋችሁ ኦኬ ኢንተርናል ያወጡ ከ22 ወደ ፒያሳ ይፈልጓል ወይ ውስጥ እዛው አይሰማኝም ማን ልበል ሰገነት how are you? Okay, what are the source of internet? Transparent promotion. Excellent, very good. Second was very good. So, promotion transferring that internet after sushi. There was internal source transferring in promotion internet source of external source of external recruitment includes people joining an organization especially through recommendation. By recommendation manner, people joining an organization joining የሚያደርጉት specifically በምንድን ነው? በሪኮሜንዴሽን ቀደም ሪኮሜንዴሽን ያለው ማለት ይሄ አንድ ሶርስ ነው። ናርዶስ ጥሩ ሰራተኛ ከሆነች ኤዶም ጋር ሌላ ቦታ ሰርተው የሚያውቁ ከሆነ በኤዶም ፕሮፌሽን ላይ ቢፈለግ አሁን ያለችበት ቦታ ላይ ማናጀሯ ናርዶስ ጎበዝ ከሆነች ማለት ነው የሚጠይቃት። ጎበዝ ካልሆነ አይጠየቅም ሪኮሜንዴሽን ቀደም እንዳልኩት ናርዶስ እንደዚህ ቦታ እንደዚህ ሪሴፕሽን ፈልጌ ነበር የምታውቂው ሰው አለ ወይ? ጎበዝ ልጅ እንደዚህ ፈልጋለሁ ይላታል ማናጀሩ። ናርዶስ ላይ ነው የምትባል በጣም ሰዓት ያላሰች ልጅ አለች። በጣም በቃ አብራኝ ሲሰራ በጣም ኪስ ውስጥ ነው የምትገባው ኪስ ውስጥ ነው የምትገባው ሲባልታቸው ሪሴፕሽን ጎበዝ ነች ማለት ነው። አሰምታሳምን ኪስ ውስጥ የምትገባ ጓደኛ አለችን ትላለች። ኧረ ደውልላት ምናምን ይባላል። ከዛ ለሄዶም ይደውላል ማለት ነው። ስለዚህ ናርዶስ ማን ሪኮመንድ አደረገች? ኤዶምን ማለት ነው። ተፈጥሯል እንደዛ ነው። ሁለተኛው ሶርስ ኦፍ ኤክስተርናል ሪክሩትመንት employment agencies or employment exchanges ቅድም ያለው employment agencies nakui.com የሚል ከኢንተርኔት አግኝቼው ነው። ኤጀንሲ እንትን ነው employment agency የኛ ሀገር አይደለም እሺ ማለት የኛ ሀገርም አሉ እንደዚህ አይደል። ስለዚህ ምሳሌ ነው ኤግዛምፕል ነው ያደረኩት የውጭ እንትን employment agencies example nakui.com or international ስለሆነ or employment exchanges ቀደም ያልኳችሁ ማለት ነው። ኤጀንሲዎች አሉ። ኤጀንሲ በጣም ተለመደ ነው የተለመደ ነው። ኤጀንሲ እንዴት ነው የሚያስከትለው? ብዙ አይዲያ የለኝም። እስቲ ማን ነው የሚነግረኝ? ኤጀንሲ ጋር እንዴት ነው? ብዙዎቻችሁ ሰራተኞች ስላልሆናችሁ እንድታውቁ ስለዚህ አሁን ኤክስቴንሽን ተማሪዎች በደንብ ያውቁታል። እስቲ ኤጀንሲ እንዴት ነው ሰራተኛ የሚያገናኘው? you have any idea? very student ወደፊት እናንተም ስራ ስትፈልጉ ይጠቅማችኋል። ይሄ ወይ አይደል? ስራ ስትፈልጉ ኤጀንሲ ጋር ሄዳችሁ አይደል? ኧረ ተው ደከመኝ ብቻ የተሳተፉ ተው ይቀር እንዲያስተማሪ የገባችሁ አይደል? አንድ ዲሞክራት እሺ ሞክሩ ተሳተፉ። ከተሳተፋችሁ እኔ አውል ቢ ዲሞራላይዝድ ኤጀንሲ የሚያቅሰው ቢሎ ነገሩ ገና ስራ ተመረቃችሁ ግዛቸው you have any idea? ኤጀንሲ እንዴት ነው ሰራተኛ ሞክራ እሺ ያው ሌሎችም አይዲያ ስጣችሁ። እሺ ያቂው ምንድነው? እሺ አልሰማችሁኝም እንዴ? ኒኮም ሰሙን እየመሰለኝ አንዴ ይቆጣል። እሺ ኤጀንሲ ሰራተኛውን ኤጀንሲ ይከዳል። ኤጀንሲዎች አሉ በየእንትኑ ላይ እና ኤጀንሲዎች እንዴት ነው ሰራተኛ የሚያስከትሉ ከድርጅት ጋር እንዴት ነው የሚያገናኙት? ምንድነው ክራይቴሪያቸው? እንዴት ነው የምትለዩት የሚለው ለማወቅ ለእናንተ ወደፊት ጠቅማችኋል ስትሄዱ ልሞክር።
እኔ እኮ አውቃለሁ ግን ያው እናንተ ነው የምትጠይቁ። እሺ ሞክሪ። ጎበዝ ጎበዝ። ማን ነበር? ሜሮንሽ? እመቤት እመቤት ቅድም እኮ ጠፋች። ጠርቼ በቃ ቬሪ መልካም። እሺ ቀጥይ። አሁን ይሰማል። መጀመሪያ ከድርጅቱ ጋር ስምምነት ይኖራቸዋል ማለት የስራ ክፍት ቦታ ካላቸው ምናምን ለኤጀንሲዎች ያሳውቃሉ ወይም ደግሞ ኤጀንሲዎች ከድርጅቱ ኢንፎርሜሽን ይወስዳሉ ማለት ነው። እዛም የነሱ የሚፈልጉት እንትን አለ አይደለም ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች እነሱን የሚያሟሉ ሰዎችን ይሰበስቡላቸውና አይ ገስ ያገናኟቸዋል። በነፃ ማለት ነው? አይ በነፃ አይደለም። የኤጀንሲው ራሱ የሚከፍለው ፐርሰንት ይኖራል። ድርጅቱ ነው የሚከፍለው ወይስ? ለምሳሌ አንድ ኤጀንሲ አቀለሁኝ መጀመሪያ ለስራው ለመታጨት ለስራው ለመግባት ማለትም ለመመዝገብ 200 ብር ነው የሚያስከፍለው አንድ የማውቀው ኤጀንሲ። እሺ የማይመለስ 200 ብር ሰራተኛው ነው የሚከፍለው? እዛ እመዘገባለሁ። ሰራተኛው ነው የሚከፍለው? ይቅርታ ሰራተኛው ነው የሚከፍለው? እሺ ተመዝጋቢዋም ከፍ ከዛ ያገናኛል ማለት ነው ይመስለኛል። ኦኬ አይ ሃቭ አንደርስቱድ ሜቢትስ አይዲያ የሜቢት ሀሳብ ገብቶኛል። ስለዚህ ሰራተኛዋ ትከፍላለች 200 ብር ነው ያለችኝ። ከዛ ያገናኛል ማለት ነው። ይሄ ሌጋል ነው ኢሌጋል የሚለው ያው ዲቴል አላውቅም። ባይዘይ ያው ሜቢት ያለችው እዚህ ሌጋል ኢንተርምስ ኦፍ በሌበር ህግ ነው የሚለው ዲቴል አላውቀውም። እሺ ኦኬ ኤኒዌይ ግዛቸው አንተ ተጨማሪ ነገር? አይ በቃ ብለዋለች። እሺ እንደዛ ነው። እሺ ኦራይት ይሄ አይዲያ እንዲኖራችሁ ነው። ስለዚህ ኤጀንሲ አንዳንድ ካምፓኒ ግን ራሳቸው ይከፍላሉ ይመስለኛል። ሰራተኛዋ የሚከፍል አይመስለኝም። ኤኒዌይ ኦኬ ይሄን ፋይንድ አውት ታደርጋላችሁ እናንተ ራሳችሁ። ኦኬ እሺ አድቨርታይዚንግ ቅድም አውርተናል። ሶርስ ኦፍ ኤክስተርናል ሪክሩትመንት አድቨርታይዚንግ ነው። ቅድም አውርተናል። አድቨርታይዝ አድርጋችሁ ሰራተኛ ማግኘት ነው። ሌላው ኢንስቲትዩትስ ላይ ኮሌጅ፣ ቮኬሽናል ስኩልስ፣ ኤግዛምፕል ካምፓስ ሴሌክሽን ቅድም ያወራነው ማለት ነው። ኢንስቲትዩሽንስ ላይ ኮሌጅ እና ቮኬሽናል ላይ ሄዳችሁ ሰራተኛ ማለት አሁን ለምሳሌ ቴክኒክና ሙያ በቴክኒክ ላይ የምትፈልጉት ከሆነ አሁን ቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ የት ነው የቴክኒክና ኮሌጅ የት ነው? ምስራቅ የሚባል ትምህርት ቤት አለ ይመስለኛል። ምስራቅ ቴክኒክና እንትን እነሱ ጋር ሄዳችሁ አገናኙ ማለት ቴክኒካል ቮኬሽናል የሆነ ሰው የምትፈልጉ ከሆነ ልክ እንደዚህ በየእንትኑ እንደዛ ነው። ሌላው ኮንትራክተርስ ነው። ከኮንትራክተርስ ሶርስ ማግኘት ትችላላችሁ። ሃይሪንግ አንስኪልድ ሌበር አንስኪልድ የሆነ ሌበር የሚያገናኙ ነው። አንስኪልድ ማለት ኖት ስኪልድ የሌለው ትሬን አድርገው እንትን የሚሉ ማለት ነው። አንስኪልድ ሌበር ሊስት ኦፍ አፕሊኬሽንስ ምንድን ነው? ሊስት ኦፍ አፕሊኬሽን ማለት አንዳንድ ሲቪ ድሮፕ ይደረጋል። ባይዘ ለእናንተ ወደፊት ብታደርጉ ሪኮመንድ ያደርጋችኋል። ለምሳሌ ምንም ማስታወቂያ ሳይወጣ አሁን ለምሳሌ ግራጁዌት ካደረጋችሁ በኋላ ቆንጆ ሲቪ ስለ ሲቪ አጻፍ ተምራችኋል እንግሊዝ ክላስ። ስለዚህ ቆንጆ ሲቪ ታደርጉና አፕሊኬሽን እንትን ትሉና በየሆቴሉ ትበትናላችሁ ማለት ነው። ያ አንደኛው እንትን ራሳችሁ ሰራተኛው ማለት ፍሬሽ ግራጁዌት ታደርጋችሁ በየሆቴሉ ለምን አንድ ቀን በሪሴፕሽን ሰው ቢፈልግ ወዲያው ለምሳሌ ኢሚዲየት የሆነ ቀደም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ኢንተርናል ላይ ቼክ ያደርጋል። ለዚህ ቦታ ማን ይመጥናል ከሌለ ስለዚህ ሲቪ ቼክ ያደርጋሉ አንዳንድ ማናጀሮች። ስለዚህ ናርዶስ ካስቀመጠች መቅደስ ካስቀመጠች ስለዚህ የተቀመጠው ፋይል ዶክመንት ይላል ናርዶስ ጋር ይደወላል ማለት ነው። ሰምታችሁ? ስለዚህ ሲቪ ዝም ብላችሁ በየቦታው መበተን ጥሩ ነው፣ አድቫንቴጅ ያለው። እሺ ያው ምክር ነው ምክር ነው። እኔ አሁን በቅርብ የዛሬ አመት ምናምን በፊት ሲቪ ያስገባሁት ባለፈው ደውለውልኛል ከሆነ ድርጅት ማለት ነው። ቶታሊ እንደው ረስቼው ማለት ነው እዚህ ቦታ ሲቪ ያስቀምጠህ ነበር ብለው። ስለዚህ አመትም ሆነ 6 ወርም ሆነ 2 አመትም ሆነ ማስቀመጡ ምን ማለት አንድ ቀን ሲፈልጉ ይደውላሉ ማለት ነው። እሺ እቺ ወሳኝ ናት። ለዛ ነው እንዳልባይዝ ነው እናንተ። እሺ ስለዚህ ግን ሁሌ ስራ ሲወጣ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ቴንክ ዩ። እሺ ሌላው ቴምፖራሪ ወርከርስ ነው። ቴምፖራሪ ወርከርስ ያው ጊዜያዊ የሆኑ ሰራተኞችን አንዱ ሶርስ ነው ማለት ነው። እሺ ኦኬ ሶርስ ኦፍ ሪክሩትመንት ካራክተሪስቲክስ ኦፍ የሚለውን
characteristics of external source characteristics ምንድነው? characteristics of external source long and time consuming process አንደኛው characteristics ምንድነው? long and time consuming process ቅድም ምንድነው internal characteristics ምንድነው? internal time saving ነው ይሄኛው ደግሞ ረጅም ነው ማለት ነው ይሄ ረጅም ነው long and time consuming process it's an expensive process የቀደመው ምንድነው? ቀደም ብለናል internal ላይ characteristics cheap ባላን ስለቻው cheap ነው የቀደመው internal ላይ እዚህ ግን expensive ነው because you will spend your time and money when external people are given opportunities over them then existing workers lose morale what's the point actually አንደኛው external source characteristics when external people are given opportunity ለውጭ ሰዎች opportunity ሲሰጥ በስራ ላይ ያሉት ሰዎች ሞራላቸው ዝቅ ይላል you may touch the morals of the existing employees man ሞራል ላይ ኖራቸው ይችላል ሞራል ያጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ቅድም ለዛ ኢንተርናል ላይ ግን ስታረጉ ምን ታረጋላችሁ ይያሉ ቅድም ማሳደግ ነው ያልኳችሁ ሞራላቸውን ከፍ ታረጋላችሁ የስራ ተነሳሽነት ይኖራቸዋል ማለት ስለዚህ ኤክስተርናል ላይ ማረጉ ውስጥ አሁን ላለው ሰራተኛ ሞራል ጥሩ አይደለም ማለት ነው ይሄ ካራክተሪስቲክሱ they lose moral the existing employees alright you know hiring new employee can lead to the introduction of new blood and thus the introduction of new sets of skills and ideas አዲስ ሰራተኛ መቅጠር okay can lead to the introduction of new blood አዲስ ሰው ጋር ለመታወቅ ይረዳል ማለት ነው thus ስለዚህ the introduction of new set of skills and ideas with a set of ideas new skills ከተማ ያወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ characteristics of source of recruitment ነው external source characteristics ማለት ነው ሌላው factors that influence recruitment ችን አይተን ወደ ዲስከሽን ይላል እሺ factors that influence ምንድናቸው ፋክተሮቹ አንደኛው ፋክተር ችን አይተን ወደ ዲስከሽን ይላል number 1 size of the organization ተጽዕኖ የሚፈጥር ማለት ፋክት that influence የሚያደርግ recruitment influence የሚያደርግ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት አንደኛው size of the organization የኦርጋናይዜሽን size ሁለተኛው current employment condition in the economy በአሁኑ ሰዓት ያሉት ተከታዮች ሰራተኞች ሁኔታቸው ማለት ነው በኢኮኖሚ ላይ ያለ current employment conditions the third salary structure of the organizations influence ነው ሳላሪያቸው ማለት ነው አራተኛው working condition within the organizations የስራቸው ሁኔታ በድርጅት ውስጥ ያላቸው የስራቸው ሁኔታ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ሪክሩትመንት ማለት ነው ሌላው growth rate of the organizations okay growth rate of the organization የድርጅቱ አስተዳደር growth rate ድርጅቱ ሲያድግ ብዙ ሰራተኛ የመቅጠር እንትን አለው ካላደገ ያው ኢንተራክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ the more ብዙ የሰራተኛ የሚቀጠረው ምን ሲሆን ነው when the organization is more effective or productive growth rate ሲጨምር ነው ድርጅት so recruit የሚደረገውና ቀደም ያወራናቸው ሰራተኞች በኢንተርናልም በኤክስተርናልም መቅጠር የሚቻለው when the growth rate of the organization is very high ሲሆን ማለት ነው እስከዚህ ባየነው ላይ ጥያቄ ብሰጣችሁ ይችላል እቺን ስቴፕ 1 recruitment process ሌላ ጊዜ ብናይ ይችላል if you have any question you can ask me otherwise I will give you time for discussion እሺ እንትን አንድ ጥያቄ አለኝ እሺ በኮንትራክተርስ እና ኤጀንሲስ መካከል ልዩነት አለ ወይስ ተመሳሳይ ነገር ናቸው በእናምን ኮንትራክተርስ እና ኤጀንሲስ ኮንትራክተርስ ማለት ኮንትራክት ወስደው ለምሳሌ ኮንትራክተርስ ማለት ምንድነው መስተርግዛቸው ለምሳሌ ካፒታል ሆቴል ከሆነስ እንትን ጋር ይፈራረምና ኮንትራክት ይወስዳል እኔ ሰራተኛ ማቀርበው የሚል ማለት ነው almost related ነው almost related ይሄኛው ኮንትራክት ፈጽማል ያኛው ላይ ግን ኤጀንሲዎች ላይ ቀደም ማን ነበር መቤት እንዳለች ሰራተኞቹ ራሳቸው ሄደው
ግልጽ ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው የግድ ለኮንትራክት አይኖራቸው ይችላል almost related ናቸው እሺ ተመልሰልኝ other question ጥያቄ አለ ናርዶስ you have question ጥያቄ አለ ናርዶስ የለኝም ሌላ ተማሪ ፋሲካ ገና ክላስ ይገባችሁ እሺ ግሩፕ ዲስከሽን ስታችሁ ግሩፕ ዲስከሽን ቆንጆ ነው because በደንብ እያዳበራችሁ እንድትሄዱ ነው please don't talk other stuff ሌላ ነገር አታውሩ በሚሰጣችሁ ቶፒክ ላይ ብቻ ተወያዩ ባካችሁ ግሩፕ ሰራጋችሁ ማለት thank you join our ግሩፓችሁና እስቲ ዲስከስ አድርጉ ጥያቄው ምንድነው ጥያቄው ልስጣችሁ ማስታወሻ ጻፉልኝ please write ዲስከስ የምታደርጉት ነገር ማለት write ጻፉ Number 1, define recruitment. አንደኛው define recruitment. አሁን የተማራችሁት ማለት define recruitment. ሁለተኛው the second question, what is the difference between what is the difference between internal and external source of recruitment? ሁለተኛው what is the difference between internal and external source of recruitment? What is the difference between internal and external source of recruitment? Number 3. Explain at least two advantage two 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 advantage and disadvantage of two 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 advantage and disadvantage of internal source of recruitment two advantage and disadvantage of internal source of recruitment አራተኛ number 4 ያልጻፋችሁ በኋላ ከሌሎቹ number 4 explain the characteristics of internal source of recruitment. Explain the characteristics of external source of recruitment. እነዚህ አራቱን ዲስከስ አድርጉ by the way discussion is very good you will digest እንድታረጉ ነው አሁን የተማርነው በደንብ ይዛችሁ እንድትሄዱ ማለት by the way እዚህ ክላስ በደንብ የገባው ሰው ማጥናትም አይጠበቅበት so you have to understand the concept so you are given 7 minutes 7 ደቂቃ ስጣችኋለሁ for discussion so much who's going to answer the first by the way I would like to appreciate everybody all of you really I have just listened to the two groups you have been discussing in a very amazing way keep it up በዚሁ ቀጥሉ በጣም አሪፍ ነው I'm very much happy so when you participate like this I will have more energy to teach more thank you so much Rashid number 1 who's going to answer the first question እኔ ልመልስ ትችል እሺ ሄርሜላሽ ሄዶም ዛሬ ሄዶም ተፍተሽ ነበር እሺ ሄዶም number 1 ጥያቄው ዲፊኒሽን ኦፍ ሪኩዌርመንት ነው እና እንደሚመስለኝ ለተገቢው ስራ ተገቢው ሰው መቅጠር ማስገባት ማለት ነው ኦኬ ሰሌክት ማድረግ የቀኛውን ሰው ሰሌክት ማድረግ ትሬንድ ይሆናል ወይ ኳሊፋይድ ይሆናል አይደል ኳሊፋይድ ይሆን ካንዲዴት ለኦርጋናይዜሽኑ
ኦፕን ጆብ ለሆነ ኳሊፊኬሽን ትክክለኛ ኳሊፊኬሽን ያለውን ሰው ማስገባት ማለት ነው። አሁን መሰራችሁ አንዳንዴ ያው እዚህ ላይ ትምህርት ስለሆነ የምንማረው አንዳንድ ካምፓኒዎች ምን ያደርጋሉ? ለምሳሌ አጎታቸውን የሚያጎታቸውን ልጅ ወይም ጓደኛው ግልጽ ነው። ለምሳሌ ሴት ይደረጋል። እንደዚህ ክራይቴሪያ እንትን ይባላል። አንዳንድ ልጆች ላይ ለሚፈልጉት ሰው ብቻ የሚፈልጉትን ሰው ብቻ ለማስገባት መስፈርታቸውን በጣም እንትን ይሉና ያንን ሰው ብቻ ያማከለ ይሆናል። ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ወደፊት ማድረግ የለባችሁም ማለት ነው። ኳሊፋይድ የሆነ በትክክለኛው ሰው ነው መግባት ያለበት እና ዘመድ ስለሆነ ወይም ጓደኛ ስለሆነ አይደለም። ግልጽ ነው። እንደዛ ካስገባችሁ አንደኛ ኢቲክሱ አይፈቅድም፣ ሁለተኛ ደግሞ ካምፓኒው ትገላላችሁ ማለት ነው። you will kill the company or the organizations ማለት ነው። ስለዚህ በትክክለኛው መስፈርት ነው ማስገባት ያለባችሁ። ፕላስ ደግሞ ቅድም የረሳሁት ካምፓኒ ላይ ጾታ ያማከለ ለምሳሌ ሁሉም ሴት አብዛኛው እኩል መሆን አለበት። የጾታ ተዋጽኦ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሆቴል ላይ የሚሰራ አብዛኛው ወንድ ከሆነ ወይም ሴት አብዛኛው ከሆነ ሁለቱም ያማከለ መሆን አለበት። ሪክሩት ስታደርጉ ጾታ የምታስቀምጡም ከሆነ ሁለቱም ያማከለ መሆን አለበት ማለት ነው። ኳሊፋይድ የሚለው እንዳለ ሆኖ ኤክስፒሪየንስድ የሚለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሁለተኛው ነምበር 2 who's going to answer number 2? Number 2 ቶሎ እንስራና ምሳም እንደተበሉ ማለት ክላስ አላችሁ አርባ ቶሎ ሁለተኛ ቀላል እስከንድ ሜሮን ሲሳይ እስቲ ሞክር። ሜሮን ሲሳይ አይሰማችሁም? ነምበር 2 ለብስ እሺ አድርሱልን ሰሜናት የኤክስተርናል ሶርስ ኦፍ ሪክሩትመንት የምንለው ያው ከካምፓኒ ውጪ ተቀጣሪዎች ሲኖሩ ነው። አልገባኝም። I don't understand. I'm sorry. outside of the company ሪክሩት ማነው ሃየር የሚደረጉ ነው። እንዴት ነው outside of the company ሃየር የምናደርገው? outside of the company በኮንትራክት ተፈራርመው ሊሆን ይችላል ወይ በኤጀንሲ ወይም በአድቨርታይዝመንት ወይም በሪኮሜንዴሽን አይደል? ቴንክ ዩ ገብቶኛል። ክፍል እንድታብራሪ ብዬ ነው በጣም እሺ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሰሚነት ሀዘር ነምበር 3 ሶስተኛ ጥያቄ ሶስተኛ I need new students መቅደስ ወንድሙ አትሳተፊ ማለት ነው። እስቲ መቅደስ ሞክሪ። ሶስተኛ መቅደስ ወንድሙ class participation has its own mark. እሺ መቅደስ አቤት how are you? ደህና ነኝ። I'm fine. እሺ ሶስተኛ አድቫንቴጅ አንደኛ አድቫንቴጁ ምንድነው? ቺፐር ነው። ኢትስ ፋስተር ትንሽ ድምፅሽ መግዲ ድምፅሽ ትንሽ ጨመር አድርጊ እና ደግሞ ሪዲዩስ ኢምፕሎይ ተርኖቨር ጎበዝ። ሌላ ደግሞ ታይም እና መኒ ሴቭ ያደርግልናል። ኤክሰለንት። ሌላው የኢምፕሎዮችን ሞቲቬሽን ይጨምራል። ጎበዝ። አድቫንቴጁን ደግሞ በምናይበት ጊዜ አንዳንድ ለኢንተርናል ውስጥ በአንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞች የተነሳ ሊሆን ይችላል ያንን ሰው የሚመርጠው ይመስላል። ስለዚህ አንድ አድቫንቴጅ። ሌላው ደግሞ ውጪ ላሉት ለተማሩት ማህበረሰቦች እድል አለ። ውስጥ ብቻ ነው ያስፈልግ ነው። ጎበዝ በቃ አሪፍ። በዚህ አንዳንድ ተማሪዎች በጣም ጎበዞች ናቸው ግን አትሳተፉም። መሳተፍ ግን ጥሩ ነው። እሺ ክላስ ውስጥ ለኔ ክላስ ብቻ ሳይሆን ሌላ ማስተማሪ ክላስ ተሳተፉ። ለምን መሰላችሁ? አሁን የምትሳተፉት አንደኛው ጥያቄ ለመመለስ ነው፣ ጥሩ ነው። ሁለተኛው ግን እንትናችሁን ታሻሽላላችሁ፣ ኮሚኒኬቲቭ ስኪል ነው። እሺ ዝም ከላችሁ ዝም ባይዘይ በደንብ አዳምጦች ወደፊት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ኢቭን ኢንተርቪው ላይ ወደፊት እናያለን። ባይዘይ ኢንተርቪው አንዳንድ ሰዎች በጣም ጎበዞች ለምሳሌ 3 8 4 ይኖራቸዋል ግሬድ፣ ግን ወጥተው ስራ ላይ ግን ኢንተርቪው ላይ አልፎ አይገቡም። ሪክሩትመንት እንትን አይሉም ማለት ነው። ሰንዴ ኳሊፋይድ ወረቀታቸው ብቻ ነው እንጂ የሚናገረው እነሱ አይናገሩም። እየሰማችሁ
ወረቀታችሁ ብቻ አይደለም መናገር ያለባችሁ እናንተ መናገር ያለባችሁ ኮሚኒኬት ማድረግ መቻል አለባችሁ እየሰማችሁ ነው በደንብ ወደፊት ስራ ላይ ስትገቡ ማለት ነው ስለዚህ ኮሚኒኬት በደንብ መናገርና በተለይ ስራ አስኪያጅ ስትሆኑ ኤችአር ምናምን ማኔጀር ስትሆኑ መናገር መቻል ስብሰባ መምራት አለ አይደል ብዙ ነገር አለ ስለዚህ A+A ብቻ ቢደረደር እንትናችሁ ላይ ዋጋ የለው ስለዚህ የመናገር ይችላል ልክ አሁን ግዛቸው ሰሜናት መቤት አሁን መቤት ቅድም ኤክስፕሌን ስታደርግ በጣም የሚገርም ነው ግዛቸው በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ ይችላል ይሄ ነገር አሁን አለ የምታያችሁ ወደ ስራ ስትገቡ እሺ እንደ ምክርም ነው እሺ ስለዚህ መናገር መቻል አለባችሁ you need to have sharper tongue ይባላል የተሞረደ ምላስ ማለት የተሞረደ ማለት በመጥፎ ነገር ሳይሆን በፖዚቲቭ ኮንቪንስ ማድረግ ለዛ ነው ከዚህ ይጀምራል እሺ ከዚህ ይጀምራል አሁን ክላስ ፓርቲሲፔት ከምታደርጉት ይጀምራል ለዛ ነው የሚጨቀጭቃችሁ ሁላችሁም እንድታወሩ ማለት ተምረውና ለዛ ነው እሺ ቴንክ ዩ ይቅርታው ምክር በዛ ምክርም ጥሩ ነው አንዳንዴ እሺ ሶስተኛ ነምበር 3 or ነምበር 4 እሺ 3 or 4 4 እሺ 4 who's going to answer እስቲ ራሱ የሚያጋለጥ ማን ነው ተሳትፎ ማያክ እዚህ ክላስ አራተኛ የሚመልስ አሁን ስለመከር እስቲ አራተኛ ማን ይመልስ እስካሁን ጥያቄ መልሶ ማያክ አለ እዚህ ክላስ አራተኛ ቶሎ አራተኛ ህብስት ንጋቱ እስቲ ህብስት ሞክሪልኝ እስቲ አራተኛ ህብስት እንዴት ነሽ ህብስት ንጋቱ very nice name ህብስት የለችም ማዝሙ ላይ ነው እሺ ፋሲካ ምን ይደረጋል ዘመን ካለ እሺ ዘመን ሞክሪ ዘመን አይ ነው ዘመን is very good at participation ዘመን number 4 ፋሲካ መሀል ላይ ወጥቼ ስለነበረ መሀል ላይ መብራት ስለጠፋ እሺ ዘመንሽ ጥያቄውን ድገምልኝ አራተኛ number 4 ድገሙላት አራተኛ ጥያቄ ግዛቸው you can please would you read the question for zaman እሺ zaman አዳምጪ explain the characteristics of external source of recruitment external source of recruitment ምን characteristics አለው ነው ጥያቄው ችግር የለም ከከበደሽ ችግር የለም እሺ ሌላ ይመልስ ማን ነው ሌላ እሺ ናርዶስ ሞክሪ ናርዶስ መቆም ናርዶስ ኮርስ ናርዶስ ሎንግ ኤንድ ታይም ኮንሱም ያደርጋል እና ደግሞ ግሮዝ ሬት ኦርጋናይዜሽን የስራ ሁኔታቸውን ሞር ሞቲቬት ያደርጋል መሰለኝ እንደዛ ነው እና ሳይንስ ኦርጋናይዜሽን ጎስ ኳንች በጣም very good thank you እሺ ሌሎች ግዛቸው አንድ ጨምረኝ አራተኛውና እስቲ አዲሽናል ግዛቸው አዲሽናል ከዘንቻሳለ አራተኛው ኤግዚስቲንግ ወርከሮችን ሞራል ዲክሪዝ ያደርጋል ሞራላቸውን ይቀንሳል እነሱ እያሉ ሌላ ሰው እዛ ቦታ ላይ ሲተካ ወይም ቅድሚያ ለሌላ ኤክስተርናል ሲሰጥ thank you so much this much is enough for today ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል I really appreciate thank you so much for the class participation ዛሬ participate ያደረጋችሁት I think our class will be on Monday classችን Monday ነው so Monday's class and Monday's class would be you will present the presentation right on Monday everybody should present presentations ከዚህ ባለው ሰጣችሁ presentation አለሱን ዘጋጅታችሁ በደንብ ጊዜ አላችሁ በደንብ so you will present presentation ላይ ሲሪየስ በፊትም ኮርስ ላይ እንደምታውቁ ማትሰጥ ሪዝነብል ነው ማለት እነግራችኋለሁ ለምሳሌ ለናርዶስ 8 ከ10 ካልኳት ናርዶስ 8 ነው እንደሚሰጠዋት የሚለውን አሳምኜ እነግራችኋለሁ ማለት እሺ ስለዚህ ደቂቃ እነግራችኋለሁ ማክሲመም 8 ደቂቃ ነው ፕሬዘንት የምታደርጉት so the presentation will be totally in English አማርኛ መጠቀም አይቻልም ፕሬዘንቴሽን ላይ so you present it in English ማለት ናርዶስ ጽያለሽ
አማርኛ አቀራረባችሁ ለምን ስለምትችሉ ሁላችሁ በእንግሊዝኛ ፕሬዘንት አድርጉ። ሌላው ፕሬዘንቴሽን ላይ ማየው ለምሳሌ የሚሰጡት ፓወርፖይንት አለ። ለምሳሌ ዋት አር ዘ ኦብጀክቲቭ ኤችአርኤም ወይም የሆነ ቶፒክ ጠይቃችሁ ተጨማሪ ነገር በደንብ አዳምጡ። ተጨማሪ ነገር የሚያመጣ ጉግል አድርጎ ወይም አንብቦ ተጨማሪ የሚያመጣ ያው የራሱ ማርክ ይኖራል። ሰማችሁ? እኔ ሰጠዋችሁ ብቻ ሳይሆን አድቫንስ ማስፋት ሰፋ አድርጋችሁ በደንብ ፕሬዘንት ማድረግ አለባችሁ። ደቂቃው ማክሲመም 8 ደቂቃ ነው። ከ8 ደቂቃ በላይ ማለት አይቻልም። በጣም ማነስም የለበትም ማለት ነው። if possible try to if possible ነው ያልኩት። if possible ከተቻለ ፓወርፖይንት ብታዘጋጁ ቆንጆ ነው። ልክ እንዳዘጋጁት አይነት ኮምፒውተር ያላላችሁ ይቀላል። ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ፓወርፖይንት የቤት ውስጥ ካለው ቤተሰብ ጠይቁ፣ ወንድም እህት ምናምን እንዴት ነው የሚዘጋጀው የሚል ያጫነቃችሁ አለ። ምትችሉ ከሆነ ይቻላል። ኦኬ ask any family member ቀላል ነው ፓወርፖይንት ማዘጋጀት። እሷን አዘጋጅታችሁ 8 ደቂቃ 7 ደቂቃ 6 ደቂቃ ቁልጭ ያለች ቆንጆ ፕሬዘንቴሽን ማለት ነው። ፕሬዘንቴሽን የማድረግ ክህሎታችሁን በደንብ ቢኮዝ ወደፊት ማኔጀር ነው የምትሆኑት። ስብሰባ ላይ ፕሬዘንት ታደርጋላችሁ አይደል? የሰማችሁ? ስለዚህ ከአሁኑ ተለማመዱ ማለት ነው። ይሄ ነው ከ10 ነው የሚይዘው ማለት ነው። ይሄ ነው። if you have any question regarding the presentation you can ask። ካሁን በኋላ ሰኞ ስለምንገናኝ ጥያቄ ካለው ፕሬዘንቴሽን anybody who has a question አልገባኝም የሚል ሰው ስለ ፕሬዘንቴሽኑ anybody any student ቲቸር በስልክ የምንጠቀምስ አሁን የኔ ስልክ ፓወርፖይንት የለውም እና እንዴት ነው በስልክ የምንጠቀም? እንዴት ነው እናዘጋጅ የምንችለው ማለት ነው? በኮምፒውተር ላይ አድርገሽ በስልክ መገልበጥ ነው ይቻላል። ኮምፒውተር አሻል ቤት ዲስክቶፕ ወይም ላፕቶፕ ላይ ሳይሆን አይ ስለተበላሸ ነው በስልክ እየተጠቀምኩ ያለው ነው። ችግር የለውም እንግዲህ ግድ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ብቻ አሪፍ ነው እንጂ አትጨናነቁ። ዶንት ወሪ ቢ ሃፒ የምትችሉ ከሆነ ነው ያልኩት። ካልሆነ ደግሞ ፕሬዘንት ስታሩ እንደፊቱ ዝም ብሎ አንድ ብቻ ወረቀት ይዛችሁ እንዲህ ብቻ ሳይሆን ማንበብም አይፈለግም። እንዳልኳችሁ ፕሬዘንት ማድረግ ነው። ቶፒኩን እያያችሁ ፕሬዘንት እኔ ስለማያችሁ ብቻ ደግሞ በኮምፒውተር ተጽፎ የሆነ ወረቀት ይኖራል በደንብ የተጻፈ በኮምፒውተር ግልጽ ነው። እንትኑም እያሳመርን ይልየልሽ ክላስ እየፈተን እንደሚሄድ ፎርማል የሆነ ሜትድ እንጂ የሆነ ነጭ ወረቀትን ብላችሁ እንደ ድሮ ሀይል እሺ። thank you so much. if you have any other question you can ask. if you don't have ከሌለኝ ጨርሻለሁ። ከሌላችሁ ጥያቄ thank you so much. see you on Wednesday on Monday's presentation day. as much as possible don't miss class ምሳታርጉ የዛን ቀን ስለምንጨርስ ፕሬዘንቴሽኑን ቲቸር yes ዘመን yes እንትን አይ ሊንኩ ማለት ቢያንስ 15-20 ደቂቃ ቀደም እያለ ቢላክልን ጥሩ ነው፣ ያረፈድን እንዳንገባ ማለት ነው። I will inform the concerned person. አሁን አሳውቃለሁ። አረሳም አሳውቃለሁ። አሁን ነገር thank you so much. have a nice time. ካፌና ሆቴል የምትጠቀሙ ሰዎች እጃችሁን ሸዋሸዋ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። have a nice time. bye. ፓወርፖይንቱ ሼር አድርግላችኋለሁ። እሺ ማለት ይሰማል? ፓወርፖይንቱ አዎ እኔ ኢሜል ተደርጎልኝ ሼር አድርጌላችኋለሁ። ኢሜል ተደርጎልኝ ነበር። ደርሶኝ ነበር 456 አድርጌያለሁ ማለት ነው። በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ፣ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል።